आम कथा आम भविष्य एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना को स्वागत करुच्ची मु मानस। नमस्कार। आम कथा आम भविष्य एक विशेष आलोचना स्वागत करुच्ची मु मानस। आज आम सहित अच्छा विशिष्ट गांधीवादी तथा गांधी विचार मनीष डॉक्टर विश्वजित। आज्ञा नमस्कार। बजारे बजारे बाईद बजा चौदिगे आज सजारे सजा केते आशा केते आनंद आनी अगस्ट 15 आसी पुणी यही दिन आम स्वाधीन हेलु विदेशी हाथरू शासन नेलु आमे चलाउछु देश आमरी नारे आमे नाउ। आज समस्त को स्वाधीनतार 79तम वर्ष समस्त को विशेष भाव में ओडिशावासी को अशेष अशेष अभिनंदन और शुभेच्छा। आम कथा आम भविष्य आज विशेष आलोचन विशेष भाव में आज भली एक दिन जो दिन आम स्वाधीन होइतलु 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन से भली एक दिन को पुणी थे स्मरण कराइबा एवं आज भारत 79 वर्ष पर भी क्यों स्थान अच्छी से विषय में आम विशेष आलोचन आज आम सहित अच्छा डॉक्टर विश्वजित। आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवा। सर आपन स्वागत। आज प्रथम प्रश्न होची जो 1947 मसीहा महात्मा गांधी नेतृत्व में मिलता स्वाधीनता एवं आज भारत वर्षर चित्र को आपन किभली भाव देखुछंती। आमे भी आज कहूछु जे आमे हम देश को स्वाधीनता देइछु एवं आमे हम देश को चलौछु। प्रकृत रे कोन आमे हम देश को चलौछु कि देखंतु 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख रे भारत वर्ष स्वाधीन हला। भारत वर्ष 190 वर्षर ब्रिटिश शासन कबल मुकुलिला। यह ध्रुव सत्य। भारत वर्ष को स्वाधीन करने सिपाही विद्रोह आरंभ कर पाइक विद्रोह जाए से भाव में हिंस्र आंदोलन आरंभ कर अहिंसक आंदोलन जाए विभिन्न धारा विभिन्न प्रकार मनीष माने लड़े कले एवं शेष जो समय 1915 मसीह 1947 मसीहा पर्यंत भारत वर्षर स्वाधीनता आंदोलन नेतृत्व नेले महात्मा गांधी जहाँ को मोहनदास करमचंद गांधी जान। महात्मा गांधी भारत वर्ष को जो स्वाधीन कले आज तार फल आम पाउछु। ए देश ब्रिटिश माने जाइचंती एवं भारत वर्ष रे गोटे डेमोक्रेसी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था छिड़ा है। किंतु जदि महात्मा गांधी को दृष्टि देखिए ताहले आम स्वाधीनता पाइना। ए कथा मु कहूने आज दिन में महात्मा गांधी बीबीसी सांबादिकों को जहाँ कहते ताको मु उल्लेख करते बीबीसी 1947 मसीहा आज दिन में महात्मा गांधी को कलिकतार बेलिया घाटार हैदरी मानसन में भेटी से से घोषणा करते गांधीजी जे आमको स्वाधीनता मिली ना। ये जो स्वाधीनता मिलला से संतुष्ट नथि। केवल ब्रिटिश चली जाऊ ब्रिटिश सरकार आम देश चली जाऊ एवं आमे आज ढंग आज जो ढंग देश शासन व्यवस्था चलती से ढंग शासन करू ए कथा महात्मा गांधी सहमत नथिले से सामिल भी से कहले जे हमको स्वाधीनता मिली ना। जदि आपण भारत वर्षर आज स्थिति को देखिए 1947 मसीहा अगस्ट 15 महात्मा गांधी और आज भारत वर्षर स्थिति को देखिए एका कथा आपण अनुभव केमिति ना भारत वर्ष हूँ एकमात्र देश जो क्या स्वाधीनता मिलिबो गणतंत्र रे कहार केते भाग रहिबो ये कथाटा देश स्वाधीनता समय निष्पत्ति हो जाता। भारत वर्ष दलित लोक हूँ आदिवासी लोक हूँ पछुआ लोक हूँ निरक्षर लोक हो कि विकलांग मनुष्यटे हो पछे समस्त भारत वर्षर गणतंत्र समान अधिकार था। से कहला राष्ट्रपति हूँ कि साधारण मनुष्य हो समस्त को समान अधिकार
ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଭାରତ ବର୍ଷର 50% ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କେଇ ଜଣ ବିଲିୟନାର ମିଲିୟନାର ଆଉ ଟ୍ରିଲିୟନାର ହାତରେ ରହିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗରିବୀ ଯେତେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ସେତେ ଗରିବୀ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହାଅନ୍ନ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ ନୁହେଁ। 82 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଚାଉଳ ଗହମ ଯୋଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୁବକ ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ନାହିଁ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶ ହେଇଛି। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ପଛକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଇପାରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟାଣି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଭାରତ ବର୍ଷର ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ ସବୁ କିଛି ଆଜି ବନ୍ଧା ପଡିଛି। ଠିକ ଏଇ କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିବିସିର ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିବ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଭାରତର ଗାଁ ଗହଳର ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସବୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହଉଛି। ସେଦିନ ତମେ ବୁଝିବ ଯେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ଭାରତ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି ବଡ ବଡ ବଙ୍ଗଳା ମାନ ଛିଡା ହେଇ ଚାଲିଥିବ ସେଦିନ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡିବ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ଯେତିକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅସୁରକ୍ଷା ପଛରେ ନିଶା ରାକ୍ଷସର ଯୋଉ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରିକି ଚୀନକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ ପରାଧୀନ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନିଶାସକ୍ତ କରି ଦିଆଗଲାଣି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 100 ଜଣରେ 24 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରତି 100 ଜଣରେ 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ। ତାହେଲେ ଏ ଜାତି ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରା ସାରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନଗଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଯେ ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ଦେଶର ନାଗରିକ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ଏ ଦେଶର ସେମାନେ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 1950 ମସିହାରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଥିଲା ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ଯିଏ ଏଇ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବଳରେ ସମର୍ଥନ ବଳରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ୟାକୁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଭାରତ ସରକାର ସଫଳ ହେବେ କି ଭାରତୀୟ ମାନେ ସଫଳ ହେବେ ଏହା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଯେ ଭୋଟ ଚୋରି କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହେଇଛି, ଗାଁ ଗହଳିର ସମସ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚନା ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧୀ ତ ନିଜେ କ୍ଷମତାର ରାଜନୀତିକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କାହିଁ କଲେ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ? ତ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସେ ତାକୁ ଯଦି ନଜର କରିବେ ସେଦିନର କଥା ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ଦିନେ 1934 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ଲୋକଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ନିଜ ହାତ ଗଢ଼ାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉ ଲୋକଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସେ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଥା ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ସେଠି କହିଲେ ଯଦି ନିଜେ କ୍ଷମତାକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା, କଂଗ୍ରେସ ଗାନ୍ଧୀ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା। 1885 ମସିହାରୁ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଚାଲିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବାବୁ ଭାୟା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇକି ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମହିଳା ଏଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁଠୁ କମ ପଇସା ଯିଏ 4 ଅଣା 25 ପଇସା ଯାକ ଆମେ କହୁଛୁ 25 ପଇସା ଯିଏ ଦେଇପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସର ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବ ଏ କଥା କରିଦେଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି ସବୁ ବଡ ବାବୁ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଧାରା ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ, କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାର ନିଜର ବୀରତା ଦେଖେଇ ପାରିବ। ଏ କଥା
ସେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ନାଇଁ ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 1934 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାରତ କଥା ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ସିଏ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁଟୋପିଆନ କଥା ବୋଲି ଅନେକଙ୍କୁ ଅନୁଭବ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାରତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ମାନୁଛି କଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କାହାର କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ପୃଥିବୀ ଆପଣେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ ସେ କଥା? ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହଉ, ଏତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହଉ, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ଗୋଟେ କମିଟି ହାତରେ ରହିବ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଗୋଟେ କମିଟି ହାତରେ 147 ଜଣ ଏଠି, ସେଠି 540 ଏବଂ 212 এইଭଳି ଦଳେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହି କଥା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହୁ। ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ଗାଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଗାଁ ହାତରେ ରହୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ 5ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ରେଳ, টেলিফোন বা সঞ্চার মাধ্যম, বৈদেশিক বিভাগ, এইভাবে 5টি ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, এইভাবে 5টি ব্যবস্থা কেন্দ্র সরকার হাতে রহু। অর্থ, গৃহ বিভাগ ঠু আরম্ভ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, সংস্কৃতি, ଏ ସବୁ କଥା ଗାଁ ହାତରେ ରହୁ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବା ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାତରେ କ୍ଷମତା ଠୁଳ ହେବାର କଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏଇ 4-5ଟା କଥାକୁ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲା କଣ? ଏକଦମ ତାର ଓଲଟା ହେଲା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାତରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ଗିନା ଧରିକି ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଉପରୁ ଅମୁକ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୋ ଥଳିରେ ପଡ଼ିବ, ବା ସମୁକ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମୋ ଥଳିରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 78 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ସରକାର ଆସିଛି, କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ସରକାର ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ବିଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତରତା ରହିଛି ସରକାର ଭିତରେ। ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉ ଶ୍ରମ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡ଼ା ଠିଆ ହେଇଛି। ଅନେକାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉ କଥା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷମତା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାରଣ ସେଇ ବିଚାର ଭିତରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଭାବେ। ଏବଂ ବିନୋଦ ଭାବେ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, କୃଷକ ସମସ୍ୟା, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କଥା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଠୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଧରିକି ସରକାର ପାଳନ କରୁଛି ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ଦିବସ, ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଖଳନାୟକ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନେହେରୁଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା, ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମତଭେଦ ଅଛି, ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ନେବା କଥା ସେ ନେଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବିନୋବା ଭାବେ ଏବଂ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଇଏ 2 ଜଣ ଗାନ୍ଧୀ ରାସ୍ତାର ମଣିଷ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ କେମିତି ଚାଲିବ, ସେ କଥା ସେ ବାସ୍ତବରେ କରିପାରିଲେନି, କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଲେ। ବିନୋବା ଭାବେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଣିଷ
जे गांधी जो परिकल्पित भारत ताको तैयारी करने को चेष्टा कर दुईटी कथा विनोबांकर बड़ अवदान भारत पृथ्वी इतिहास को देखिए जदि प्रथम हूँ जे भारत वर्ष स्वाधीन हो गला किंतु भारत वर्ष में समता आसी ना आउ भारत वर्ष कृषक मान देश कथा आम जानी भारत वर्ष कृषक मान हाथ को जमी नाला किंतु भारत वर्ष स्वाधीन हो गला तेणु भूमिहीन लोक मान भूमिवान लोक भूमि मागिकी भितर बंटन करवा एवं भारत वर्ष गोटे साम्यता आनिबा ए कथा विनोबा भाव चेष्टा कले द्वितीय कथा से जहाँ कले सेटा हूँ ग्राम स्वराज्य सीधा तार ना हूँ ग्रामदान आंदोलन गाँव में समस्त संपत्ति बा समस्त जमी गाँ ग्राम सभा हाथ रही समस्त समान भाव उपभोग करेंगे ये कथा तैयारी करने गांधी जो स्वप्न था विनोबा ग्राम स्वराज्य आंदोलन कले भारत वर्ष 1,10,000 गाँव में ग्राम स्वराज्य स्थापित होगा ग्रामदान गाँ हिसाब से गढ़ा आम ओडिशा रे अनेक जगह है कोरापुट जिला दान है ये सब कथा होता एवं जयप्रकाश नारायण जी एकदा गांधी जो ग्राम स्वराज्य नीति को बा गांधी जो परिकल्पित स्वाधीनता को जी गोटे पुराणा कालिया भावुले अंडर एस्टिमेट करते जयप्रकाश नारायण गांधी विचार को पर एते भल भाव बुझिले जे जीवन दान कले जो ग्राम स्वराज्य आंदोलन भूदान ग्रामदान तेणु ये उभय महापुरुष चेष्टा कले भारत वर्ष को गोटे रास्ता पहुंचापी गांधी परिकल्पित रास्ता पहुंचा किंतु सेठी सबुठ बड़ बाधक किए है इंग्रेज सरकार नथिले कि मोगल नथिले ये सबुठ बड़ बाधक साजिले भारतीय तत्कालीन शासक माने से माने देखिले जे भारतीय माने जदि स्वावलंबी हेबे भारतीय गाँ गुड़ाक जदि सर्वगुण संपन्न हम सर्व अधिकार संपन्न हो सेमाने समस्ते गोटे गोटे स्वतंत्र स्वाधीनता विशिष्ट ग्राम हो भारत वर्ष जो भोट पॉलिटिक्स ये भोट पॉलिटिक्स आउ चलो ना से ग्राम स्वराज्य को ग्रामदान आंदोलन को भूदान आंदोलन को नष्ट करदे बहु प्रयास है एमती की कहला जे एटा भूदान नुह एटा दारिद्र बंटन जो देश में बिना युद्धे नदेवी मु सूचग्र मेदिनी कही महाभारत युद्ध होता से देश में गोटे आउ गोटे लंगड़ा फकीर विनोबा भावे 80,000 किलोमीटर पादरे चल चल की जो नुआ इतिहास तैयारी कला जो भूदान आंदोलन माध्यम 47 लाख एकड़ जमी ये देश रू आदाय करके भूमिहीन मान भर बांटी देला दारिद्र बंटन करा साम्यता आसूस से कथा देखी दिगला सरकार मैंने चेष्टा कर भांगीदे किंतु गोटे विप्लव सब विप्लव चेष्टा है पुणी चेष्टा हम पुणी लोक जो भोगुं से निश्चित भाव में नुआ रास्ता खोजे गांधी रास्ता आज पर्यंत सबुठ महत्तर रास्ता एक कथा समझते जानते द्वितीय कथा जो आप उठेले जे स्वाधीनता आंदोलन में जो मैंने नेतृत्व नेले से जवाहरलाल नेहरू हूँ कि महात्मा गांधी हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ कि सरदार पटेल हूँ एमान को अगणित स्वाधीनता संग्रामी एमान को गोटे खलनायक सजेबार गोटे प्रयास वर्तमान सरकार कर यदि से इतिहास को देखा ता पछरे निर्दिष्ट उद्देश्य रही भारत वर्ष जिते बड़े महात्मा गांधी भारत वर्ष को आसुच्च देखुं सिपाही विद्रोह ठार आरंभ कर विभिन्न विद्रोह देश में सत्वे भारत वर्ष कहीं स्वाधीनता पाऊना कहीं इंग्रेज मान हारू ना मात्र केते जन इंग्रेज केमी एत बड़ बड़े देश को दखल कर रखिंट से बुझिले जे दक्षिण आफ्रिका जहाँ से अनुभव करते से अनुभव कले से बुझीपारे जे डिवाइड एंड रूल भाग कर एवं शासन कर यही नीति भारत वर्ष में इंग्रेज सरकार आपणे जहाँ दक्षिण आफ्रिकार आपणे तेणु आपको जो षड्यंत्र को भांगापी भारत वर्ष में हिंदू मुसलमान एक कथा सवर्ण असवर्ण हिंदू धर्म भितर जो सवर्ण असवर्ण भेदभाव था अस्पृश्यता निवारण आड़े हिंदू संप्रदाय लोक मान संगठित करवा ये उभय काम गांधी एका संगे कले एवं भारत वर्ष जो स्वाधीनता पाइब मुझे पूर्व कही गरीब चाषी मूलिया खटिखुआ महिला पुरुष विकलांग जिते प्रकार लोक अच्छा समस्त साबालक
ଏଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ପାଇବେ ଏ କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କାଶୀ କାଶୀ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରାଣସୀର ରାଜା ଏବଂ ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟତମ ଜନକ ସାର୍ ସୟଦ ଅହମଦ ये उभय मिसिकी इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन तैयारी कला या फंडिंग होतला ब्रिटिश गवर्नमेंट भाइसरे या फंडिंग करते ये जो इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन ये शुणा तो भल लगुच गोटे देशप्रेमी मानकर संगठन बोली प्रकृत में देश प्रेम को नष्ट करने देश प्रेम को भाग करने इंग्रेज मान सपक्ष हाँपाई ये ऑर्गेनाइजेशन तैयारी होता परवर्त समय ऑर्गेनाइजेशन एकाठी रही पारानी दुई भाग गोटे भाग है मुस्लिम लीग आउ गोटे भाग है हिंदू महासभा काशी नरेश नेतृत्व में हिंदू महासभा एवं सार सयद अहमद नेतृत्व में मुस्लिम लीग एवं ये बढ़िला परिव्याप्त है हिंदू महासभा सहित सामिल है विनायक दामोदर सावरकर एवं मुस्लिम लीग रे सामिल है मोहम्मद अली जिन्ना एमाने जो मिलित भाव में जो अलग अलग हेले एमाने देखिले जे जदि इंग्रेज माने जाउछन कारण गांधी जो प्रति 10 वर्ष रे गोटे बड़ लड़ई जो लड़ई खाली इंग्रेज सरकार को नुह से लड़ई माड़ रे पृथ्वी हली जाउथला आपण असहयोग आंदोलन कथा देखंतु आपण लवण सत्याग्रह कथा देखंतु सब शेष जो भारत छाड़ आंदोलन कथा देखंतु ए जो कथा हैला सेतेबेले सेमाने मध्ये बुझितिले जे देश स्वाधीन होगा जाऊँगी जदि स्वाधीन हम ताले आम हाथ को आसु कहीं आम आज पर्यंत शासकों विश्वस्त होकर रही शासक किए ना इंग्रेज सरकार से मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा उभय ये चेष्टा करते इंग्रेज सरकार चाहूले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा परवर्त समय हिंदू महासभा संगे मिशिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एवं मिलित भाव में भारत वर्ष नुआ फर्मुला आरंभ कले जे हिंदू और मुसलमान एमाने एकाठी रही पारिबे नै काहेकि ना एमाने दीटा अलग अलग जाति दुई जाति तत्व आधार रे भारत वर्ष विभाजन हो ये कथा से चिंता कले याकू तत्कालीन कांग्रेस आपण महात्मा गांधी निश्चित भाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू समस्त याकू घृणा कले विरोध कले एवं भारत वर्ष कांग्रेस बाहर जाते सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सहित कौन संपर्क नथिबा भगत सिंह ये समस्ते कहले दुई जाति तत्व हो पारे ना भारत वर्ष हिंदू मुसलमान एक खाली गांधी कहते समस्ते कहते किंतु असुविधा कौन है ना स्वाधीनता जिते पाखे आसला ये शक्ति माने इंग्रेज सरकार को आर्थिक और सब प्रकार सहयोग नहीं आउरी मजबूत है मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे घोषणा कला डिसेम्बर 6 रे एवं से माने लड़के लेंगे पाकिस्तान कथा कहले एवं पाकिस्तान गढ़िया से चेष्टा कले एवं एपटे हिंदू महासभा आरएसएस भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र रे गढ़िया चेष्टा कले एथिरे नियारे घियो ढालिला इंग्रेज सरकार ये जो कथा चलीथिला सेते बेले कांग्रेस एवं महात्मा गांधी उभय या विरोध करथिले विरोध कले किंतु से विरोध सफल नहीं कौन पाई ना मत लगे बोधे गांधी व्यतीत अन्य कांग्रेसी माने भाविले जो मन नेतृत्व में थे से माने भाविले जे ना आउ बेसी दिन लड़ाई करी हबने से थकी जाइथिले बोली मत अनुभव करे सेति पे से माने देश को एकाठी रखिया को न भाविकी कारण सेते बेले जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुस्लिम लीग तैयारी कला एपटे हिंदू महासभा आरएसएस मिसिकी जो कले तेणु से भाविले देश पर विभाजन हो जाऊ इंग्रेज माने जाते कारण से मैंने आशा कर पर पीढ़ी पुणी से लड़ाई करके देश को स्वाधीन कर कि नहीं बोली तेणु जहा देश को विभाजन जो माने करथिले भारत वर्ष को जो माने विभाजन खलनायक साजिले जो माने भारत वर्ष को सतरे विभाजित करदे खंडे नहीं कि जिन्ना तो तांकर शासन कले आउ खंडे जो माने हाथ में जो भारत वर्ष रहा जेहेतु गांधी नेतृत्व थिला तेणु ये डेमोक्रेसी आसला धर्मनिरपेक्ष देश तैयारी है सर्वधर्म समभाव कथा उठला तेणु से नष्ट करदे जो मैंने भाई आज से क्षमता
आरएसएस एवं हिंदू महासभार विचार को विश्वास करथुआ लोक माने आज शासन व्यवस्था रे बसचंदी केंद्र सरकार रे एवं विभिन्न राज्य रे ओडिशा समेत से माने जेहेतु बुझंती जे हिंदू राष्ट्र हेतले से माने केते आगे जाई थाते तांका शासन व्यवस्था केते आगे जाई थांता बा से माने केते मजबूत हेई पाताते जेहेतु गांधी एवं अन्य फ्रीडम फाइटर माने ताकू करई देले नै सेति पई विभाजनर विभीषिका नारे से माने से जो पुराना घा जी सुखी गलानी 80 वर्ष भीतर से घा सुखी गलानी ताकू पुणी थरे आंपुड़ी रांपुड़ी से माने ताकू ताजा करया चाहते काहे कि ना ये देश रे जो धर्मनिरपेक्षता अच्छी ये देश रे जो समता अच्छी ये देश रे हिंदू मुसलमान बा जाति जाति भितर जो भेदभाव कमी कमी चली आउ थे उजागर करेंगे भारत वर्ष को सब डिवाइड एंड रूल माध्यम भारत वर्ष को शासन व्यवस्था को निज हाथ रखे यहाँ योजना आमे या भितर बर्तमान सारा देश रे गोटे बहुत बड़ प्रसंग आमे देखुछु आपण मानक अनुष्ठान तरफ संगठन तरफ जोरदार होचे बर्तमान इमरजेंसी नहीं किंतु गोटे अघोषित इमरजेंसी जारी होइछि आउ गोटे चर्चा व्यापक भाव में बर्तमान आम देखुँ विभिन्न राजनीतिक दल ठार आरंभ करिकी सामाजिक संगठन माने मध्य संविधान को गोटे बड़ मुद्दा कर आपण जड़े गांधी मनीष हिसाब से संविधान को कौ दृष्टि देखुं आज आम देखुँ 1949 मसीह जो संविधान आम हाथ को आसला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन पर आम 75 वर्ष प्राय आमर होइछि संविधान को एवं आम देखुँ देशर विभिन्न जगह कार्यक्रम जारी रही संविधान को लेकिन गोटे बड़ प्रसंग पार्लियामेंट आरंभ कर सड़क पर्यंत विभिन्न संगठन आरंभ कर संसद पर्यंत आलोचना चलती कौन कह देखो संविधान टा कौन आप देखिए संविधान गोटे पुस्तक संविधान आधार रे भारत वर्ष चली संविधान केमी या मु कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा कहूना कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा कहले ये जो घरे आम बस ये घर मनीष होती मालती चौधरी जे एकमात्र महिला सदस्य जे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली सदस्य थे ओडिशा किंतु मु कहवाक चाहूँगी जो कन्स्टिट्यूशन तैयारी हला ये को बेसिस रे तैयारी हला को बेसिस रे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्स्टिट्यूशन तैयारी हला जो देखिए भारत संविधान जो विचार जो उद्देश्य नहीं कि भारत वर्ष स्वाधीनता आंदोलन लड़ुला हिंदू मुसलमान एकता सर्वधर्म समभाव छोट बड़ भेदभाव विहीन समाज जाति विहीन समाज भारत वर्ष में गरीबी विहीन समाज भारत वर्ष समस्त को समान अधिकार मिल सी राष्ट्रपति हो कि सब गरीब लोक हो ये जो समता मूलक गोटे समाज परिकल्पना रे भारत वर्ष स्वाधीन होगा जाऊला से सब विचार को मिसेकी गोटे आईन ग्रंथ बा गोटे देश परिचालना गोटे ग्रंथ तैयारी भारत वर्ष संविधान को यदि आप देखिए ताले धर्म निरपेक्षता भारत वर्षर समता एकता अखंडता संप्रभुता ये सब कथा न्याय भारत वर्षर प्रति मनुष्य को समान अधिकार ये सब कथा भारत वर्ष जहाँ तार स्वाधीनता आंदोलन में लड़ुला जो विचार को लेकिन से विचार संविधान अच्छी मुझे पूर्व कहली जो माने भारत वर्ष गोटे धर्म निरपेक्ष एकता अखंडतार भारत वर्ष नरऊ बोली चाहते से सब चेष्टा कर देखुं संविधान गोटे रास्तार गोटे बड़ बाधक यदि संविधान को कौन प्रकार से खत्म कर दि जाए भारत वर्ष को से ढंग चल नहीं पारे से संविधान को नष्ट करदे संविधान को संविधान धारा को बदल देवाई एमती कि संविधान प्रियाम्बुल जी बेस भारतीय संविधान से प्रियाम्बुल को बदल देवाई कि विभिन्न समय चेष्टा कर मोर अखंड विश्वास जे भारतीय माने सब स्वाधीन चेता जिते बेले भारत वर्ष को विदेशी शासक मानकर सुअ छुटी से भारतीय माने तार सामना कर जिते बड़े देश विपद देश भितर जो विपद छिड़ा होचे भारतर मूल नीति को नष्ट करने निश्चित भाव भारतीय मैंने छिड़ा होती लड़े कर राजनीतिक दल मैंने भी लड़ुंट से न लड़े भी साधारण भारतीय मान लड़े निज देशर एकता अखंडता साम्यता धर्मनिरपेक्षता को बंची रखे मु आ गोटे प्रश्न आम आलोचनार शेष पर्याय को जाऊे आपण विगत प्राय 2 दशंधि धरिकी विभिन्न गांधीवादी संगठन सहित कार्य करुँचे महात्मा गांधी हत्या पर विभिन्न संगठन जो तैयारी है
ସେତେବେଳର ସଂଗଠନର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନ ଯାଇକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନ୍ଧାରଟା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରଟା ବେଶୀ ବିକଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭଗତ ସିଂ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିପ୍ଳବ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲଢେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚଳେଇ ରଖିବାକୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିପ୍ଳବ ଚଳେଇ ନ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଶିଉଳି ବସିବା ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଯେ ଶାସନରେ କିଏ ରହିବ ନ ରହିବ ସେଇଟା ବଡ କଥା। ସବୁବେଳେ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ବୁଲିବା କଥା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ବୁଲିବା କଥା। ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଅହିଂସାକୁ ବିପ୍ଳବର କଥା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଭାରତ ବର୍ଷର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ତଳେ ପଡିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ସେତେ ସୁଗମ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରର ସଂଗଠନ ମାନେ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଜମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ସମ୍ପ୍ରଭୁତା, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଲଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଯୋଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କର ଏବଂ ଶାସନ କର ବା ଭାଗ କର ଭୋଗ କର, ଏଇ ଯୋଉ ନୀତିରେ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଛାଡିଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ଆଜି, ଇଏ ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫିକେସନର ଗୋଟେ ଶେଷ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ଛାଡିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ରମା ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ, ସୁମିତ୍ରା ଚୌଧୁରୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଉତ୍ତରା ଦେଶାଇ, ନାରାୟଣ ଦେଶାଇ, এইଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ପରିବାର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନର ଗୋଟେ ଚରମ ଉଦାହରଣ, এইଭଳି ପରିବାର, এইଭଳି ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାରତବର୍ଷର ଗାନ୍ଧୀ ପରିକଳ୍ପିତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜିର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରଟନା କରାହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ସମୟର ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯୁବପିଢ଼ି ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରକୁ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ କି, ବା ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ବା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନଜରିଆରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେଳ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁମାନେ ମହାନାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସ, ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି କଥା ହଉ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ସତତା କ'ଣ। ଆଜି ସେଇଭଳିଆ କଥା ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି,
ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ ସୋର୍ସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଥେଣ୍ଟିକ ସୋର୍ସକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ କୁଶାରଟନା ଅଛି। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେବାକୁ ଅଡ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ପୁରା କଥାଟାକୁ ଆପଣ ନ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କି ଗାନ୍ଧୀ ଅଡ଼ି ବସିବା ଭୁଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୂଳ କଥାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯାହା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଲେଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1452 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। 1452 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏରିଆ ହିସାବରେ ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଥିରୁ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଭାରତକୁ। ଯେତେବେଳେ ଜିନ୍ନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଲେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗରେ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଡେରି କରିବା ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଗ ଯେହେତୁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ତୁରନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଗ ହେଇଛି, ଭାଇ ଭାଗ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ପଇସାକୁ ରଖିଦେଇ ପାରିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହୁଛି ନା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ନା କିଏ କହୁଛି? ଖାଲି ଆମେ ପଇସାଟା 55 କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାରତ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଆମେ ଠକ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିବାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ସେ କଥା କହିଲେ। ଖାଲି 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଧେ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଭଗତ ସିଂ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା। ଏଇ କଥା କିଏ କହୁଛି? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପେନସନ ନେଉଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆରଏସଏସ୍ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ନିଜେ ଭଗତ ସିଂ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ? ଭଗତ ସିଂ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଫାଶୀ ନ ପାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ହିରୋ ହେଇପାରିବି। ଦୁନିଆ ମତେ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବନି, ଭାରତ ମତେ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ବଳିଦାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗାନ୍ଧୀ କିଏ କି? ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କଏଦୀ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କସ୍ତୁରବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତିମ, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଆଗା ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସରେ, ଜେଲରେ। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପ୍ରତିମ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ? ଏ କଥା ଯଦି କିଏ ଆଶା କରିବ। କିନ୍ତୁ ର୍ୟୁମର କରାଯାଉଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ। ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ନା ଇଂରେଜ ସରକାରର ସମ୍ରାଟ? ତେଣୁ এইଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମିଳିତ ସରକାର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ ହାତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ। ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ପଠାଇବ, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ନାହିଁ, କେମିତି ଏକାଠି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା? କେମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଦେଶ? ଦେଶର ଯଦି ଅର୍ଥ ଆସିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଲड़के लेंगे ପାକିସ୍ତାନ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ସରକାର ଜାଣିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଆରଏସଏସ୍ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଯେତିକି ଜୀବନ ହାନି ହେଲା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ ଦେଶ ଚାଲିଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଘୋଷଣା କଲା, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କେହି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରଏସଏସ୍ କହିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଏକଥା କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟରେ କହିବେ ଯେ ଦେଶ ଠିକ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ସେ ଦେଶ ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, ଏ କଥା କହିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭୁଆ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଜାତି ଯୋଉ ଜାତି ମୂଳକୁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏ ସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
महात्मा गांधी मरिबार अनेक वर्ष हो गला आज भी भारत वर्ष में 25% लोक महात्मा गांधी के समर्थक तेणु से दृष्टि विशेष किसी भयभीत हबार ना भारत वर्ष निश्चित भाव में भारत वर्ष में नुआ सूर्य निश्चित भाव में उइब ଆପଣ ଶେଷ ମେସେଜ କଣ ହବ ଯୋଉ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଉଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା नहीं मु तो गोटे कथा कहूँ बारंबार कहूँ जे भारत वर्षर स्वाधीनता को भारत वर्षर एकता अखंडता संप्रभुता समता या बंचे रखा हेले प्रतिदिन जन जागरण करवा एकमात्र काम जो कथा आपण सत बोली अनुभव करछंती से कथा को प्रतिदिन नुआ नुआ लोक पाखे कही चलतु एवं खाली कहले हम किसी काम करके देखा जो लोक अनुभव करेंगे जे नाई ये माने जो माने कहते भूल कथा कहते ये जो कथा कहते ठीक तेणु भारत वर्षर जो गांधी परिकल्पित जो भारत ताकू गढ़ा दिगरे आप गुंडुची मूषार भूमिका आसतु एवं सत कथा सबुदिन कही चलतु देखिए विश्व खूब कम दिन भितर भारत वर्ष पुणी परिवर्तन हम ये जो सांप्रदायिक शक्ति जो माने साम्राज्यवादी शक्ति मान एजेंट साजिक देश बस जो मैंने कॉर्पोरेट मान छत्र छाया तले देश अच्छा माने बेसी दिन चलिए ना भारत वर्ष को पुणी पूर्ण स्वाधीनता मिल बहुत बहुत धन्यवाद आज 79तम स्वाधीनता दिवस रे आम सहित विशेष आलोचनार अतिथि थिले डॉक्टर विश्वजीत जी व्यापक भाव में स्वाधीनता आंदोलन ठार आरंभ करिकी 79 वर्षर संग्राम इतिहास आपण मानक सामने रखिले आमे आशा रखिबा एई एपिसोड निहाती भाव में अनेक सत्य को उन्मोचन करिवो एवं जो मिथ्यार प्रचार चलछि ताकू निहाती भाव में प्रतिरोध करिवो एवं आगामी पीढ़ी पाखरे आगामी भविष्य पीढ़ी पाखरे जो माने संग्राम करुछन तांको पाखरे ए एपिसोड निहाती भाव में गोटे नुआ बार्ता देखैबो एवं नुआ रास्ता देखैबो एथि सहित आपनको अशेष अशेष धन्यवाद नमस्कार।